नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर एकादश स्कंधर द्वाविंश अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है तत्वमानकर संख्या और पुरुष प्रकृति संबंधी विवेक। उद्धव कहले, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, ऋषि माने तत्वर संख्या केते बोली कहिसंते। आपण तो तत्वमानकर संख्या 9, 11, 5 और 3 अर्थात मोट 28 बोली गणना करी कहिले। मु ताहा सुनी सारिछि, किंतु केतेक लोक तत्व संख्या 26 बोली कहंती तो आउ किछि लोक 25 बोली कहंती। पुणी केही केही 7, 9 अथवा 6टी तत्व थिवार स्वीकार करती। पुणी केतेक लोक एही संख्या 4 बोली कहिसंती तो आउ केतेक लोक 11 बोली कहउछंती। केतेक मुनि ऋषिंक मतरे तत्व संख्या 17 और केतेकंक मतरे 16, केतेक एही संख्या 13 बोली भी कहंती। हे सनातन श्रीकृष्ण, मुनि ऋषि माने एहीपरि विभिन्न संख्या कहिबार अभिप्राय कौन? कृपा करी आपण ताहा बुझाई कहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण माने ए संबंधरे जहा किछि कहंती सबु ठीक, कारण सबु तत्व परस्परर अंतर्भूत। मो माया प्रहलिका दृष्टि देखुथबाकू गले केउ कथाटा बा असंभव। सत्व रज आदि गुण रूपरे से सेई मानकर विभिन्न वृत्ति रूपरे मोर जेउ सबु शक्ति रहिछि, लोके सेही शक्तिर रहस्य बुझी पारंती नाही। तेणु सेई माने आपणा भावना अनुसारे जिद्दी धरी जगतर कारण संबंधरे निज निज भितरे वाद विवाद करती एवं कहती, तुमे जहा कहुच ताहा ठीक नुहे, मु जहा कहुची ताहा ही ठीक। जगत बोली किछि नाही, एहा केवल कल्पना। सत्व आदि गुणमानक मध्यरे आलोड़न सृष्टि हेले ही एही विविध कल्पना रूप जगतर अस्तित्व दृश्य हुए। एही जगत ही हेउछि वाद विवाद करुथबा लोकंकर विवादीय विषय। इंद्रिय माने जेतेबेले संजत होई जांती एवं चित्त जेतेबेले शांत होई जाए, सेतेबेले सेई मानकर भेदवृद्धि दूर होई जाए एवं वाद विवाद भी केउ आड़े उभेई जाए। हे नरश्रेष्ठ, तत्व सबु परस्पर मध्यरे अनुप्रवेश करी रही थांती। तेणु वक्ता तत्व मानकर संख्या जेते बोली कहिबाकू चाहे, सेही अनुसारे से कारणरू कार्यरे अथवा कार्यकू कारणरे मिसाई निजर इच्छित संख्या बाहर करिदिए। एकमात्र कारणरूपी तत्वरे अथवा कार्यरूपी तत्वरे अन्य सबु तत्व मिसी रहिथिबा परि देखा जाए। जेउ माने तत्व गणना करिबाकू चाहंती, सेई माने कार्यकू कारणरे किंबा कारणकू कार्यरे अंतर्भूत करिदेई तत्व मानकर संख्या गणी निजे चाहिथिबा संख्यक तत्व ठीक बोली प्रमाणित करिदियंती। तांकर प्रतिपादन जुक्ति संजत होइथिबारु समस्ते ताहा स्वीकार मध्य करती। जुक्ति द्वारा सबु कथा सिद्ध हो जाए, तेणु ताहा सत्य बोली गृहीत हुए। हे उद्धव, जेउ माने तत्व संख्या 26 बोली दर्शाती, सेई माने कहती जीव अनादि कालरू अविद्यारे ग्रस्त होई रहिछि। से निजे निजकू जानी पारे नाही। ताकू आत्मज्ञान विषय सचेत कराइबा निमंते अन्य सर्वज्ञ आवश्यक हुअन्ति। अतएव प्रकृति रे कार्य कारण रूप 26 तत्व, एक पुरुष और एक ईश्वर, एहीपरि सर्वमोट तत्व संख्या 26। तत्व संख्या 25 बोली मानुथबा लोके कहती, एही शरीर रे थिबा जीव और ईश्वरंक भितरे अणुमात्र प्रभेद नाही। तेणु से दुहिंक भितरे प्रभेद अछि बोली कहिबा वृथा। हुए तो केही ज्ञान को तत्व रूपे गणिबाकू कहिपारे, किंतु ज्ञान तो प्रकृतिर गुण। तेणु सेही माने ज्ञान को एक पृथक तत्व बोली स्वीकार करते नहीं। एहीपरि भावरे 24 जड़ तत्व
ଓ ଏକ ଚେତନ ପୁରୁଷ ମିଶି ମୋଟ 25 ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟାବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଆଦି ଗୁଣ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର। ଏହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ଗୁଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ରଜୋଗୁଣ ହିଁ କର୍ମ ଏବଂ ତମୋଗୁଣ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାଳ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 25 ଓ 26 ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଉଭୟ ମତ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତିନି ଗୁଣକୁ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଧରିବା, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 28 ହୋଇଯାଇଛି। ଯଥା ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି, ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଅହଙ୍କାର, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ। ଏହିପରି 9ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ ଗଣି ସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତ୍ର, ତ୍ୱଚା, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା ଓ ରସନା ଏହି 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ ଓ ଉପସ୍ଥ ଏହି 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ତନ, ମନ ଯାହାକି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଭୟ, ତା ଛଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର 5 ବିଷୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋଟ 25 ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ତିନି ଗୁଣକୁ ମିଶାଇଲେ ସର୍ବମୋଟ 28 ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା 5 କର୍ମ ଯଥା ଚାଲିବା, କହିବା, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ କର୍ମ କରିବା ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ହିଁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ କାରଣ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ, ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣର ସହାୟତା ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଯେତେ ବି ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଈକ୍ଷଣରୁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ପରସ୍ପର ମିଶିଯାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାହାରି ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 7 ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ତେଜ, ଜଳ ଓ ଭୂମି ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ, ଷଷ୍ଠ ଜୀବ ଓ ସମସ୍ତ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ ଜୀବ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଜଗତ ଉଭୟର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏହିପରି 7 ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣାଦିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିମାନେ ପୃଥକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ 6ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ଏକ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ଏହିସବୁ ମିଶି ତତ୍ତ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା 6। ସେହି ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ରଚନା କରିଥିବା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଦେହ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଜୀବ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଜୀବର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଓ ଦେହ ଆଦିର ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ସମାବେଶ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କାରଣ ରୂପରେ 4ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ କହନ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ତେଜ, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଏହି ତିନିଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେହିମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାବେଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 17 ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏକ ମନ ଓ ଏକ ଆତ୍ମା ଏହିପରି ଗଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 16 ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗଣନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସେହିମାନେ ଆତ୍ମାର ମନକୁ ବି ସମାବିଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 16 ହୋଇଯାଏ।
ତତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟା 13 ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆକାଶାଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ତୋତ୍ରାଦି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ମନ ଏକ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଏକ ପରମାତ୍ମା ଏହିସବୁ ମିଶି ତତ୍ଵ ସଂଖ୍ୟା 13। 11 ତତ୍ଵ ମାନୁଥିବା ଲୋକେ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମା ମିଶି 11 ତତ୍ଵ ହେଲା। 9ଟି ତତ୍ଵ ମାନୁଥିବା ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆକାଶାଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଓ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏହିପରି 8 ପ୍ରକୃତି ଓ ଏକ ପୁରୁଷ ମିଶି ତତ୍ଵର ସଂଖ୍ୟା 9। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତତ୍ଵମାନଙ୍କର ଗଣନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଠିକ୍, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତତ୍ଵଜ୍ଞାନୀମାନେ କୌଣସି ମତରେ ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଯଦିବା ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପତଃ ଏକ ଆରେକଠାରୁ ସର୍ବଥା ଭିନ୍ନ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏହିପରି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି ଯାଇଥିବା ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଦେହରେ ପୁରୁଷ ଓ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ପ୍ରକୃତି ଅଭିନ୍ନ ଭାବେ ମିଶିଯାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ସେହି ଦୁଇ ତତ୍ଵର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ? ହେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ସେହି ଦୁଇ ତତ୍ଵର ଭିନ୍ନତା ଅଭିନ୍ନତା ନେଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାଣୀରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପଣୀ ମାୟାର ବିଚିତ୍ର ଗତି ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିକାରରେ ଯୁକ୍ତ। ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ମୋର ମାୟା ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା। ସେହି ମାୟା ହିଁ ତାହାର ସତ୍ଵ ରଜ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ଜାତ କରିଦିଏ। ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର ଅସୀମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ବିକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେହି 3ଟି ଭାଗ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧିଦୈବ୍ୟ ଓ ଅଧିଭୂତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନେତ୍ର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ତାହାର ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପ ହେଉଛି ଅଧିଭୂତ ଏବଂ ନେତ୍ର ଗୋଲକରେ ସ୍ଥିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛି ଅଧିଦୈବ୍ୟ। ଏହି 3ଟି ପରସ୍ପର ଏକ ଆରେକର ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧିଦୈବ୍ୟ ଓ ଅଧିଭୂତ ଏହି 3ଟି ପାରସ୍ପରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏହି ତିନିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ମୁକ୍ତ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ 3ଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ, ସେହିମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଓ ସେହିମାନଙ୍କର ଅତୀତ। ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହାର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଆତ୍ମା ଅଛି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେହିପରି ଚକ୍ଷୁର 3ଟି ପ୍ରଭେଦ କଥା କୁହାଗଲା, ତ୍ୱଚା, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା, ନାସା ଓ ଚିତ୍ତ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଅହଙ୍କାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୁଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ଏକ ବିକାର। ଅହଙ୍କାର ତ୍ରିବିଧ ବୈକାରିକ। ଏଇଥିରୁ ସତ୍ଵଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦେବତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଜସ, ଏଇଥିରୁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାମସ, ଏଇଥିରୁ 5 ମହାଭୂତ ଓ ସେହିମାନଙ୍କର 5 ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ବିବିଧତାର ମୂଳ କାରଣ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେ ନାହିଁ।
ଅସ୍ତି ନାତି, ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ, ଭାବ ଅଭାବ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ରହିଛି, ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ସବୁର ମୂଳ କାରଣ। ଏହିଭଳି ବାଦ ବିବାଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ସେଇମାନେ ଏହିସବୁ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଜୀବମାନେ ନିଜକୃତ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଯୋନିରେ ପଡ଼ି ନାନା ଶରୀର ଧରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ତ ବ୍ୟାପକ, ତାହା ପୁଣି ଏକ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯାଏ କିପରି? ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରେ କିପରି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ଲାଭ କରେ କିପରି? ଏହିସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିପରି? ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରହିତ ସେଇମାନେ ତ ଏହି ବିଷୟଟି ସଠିକ୍ ରୂପେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିବେ। ଅରପକ୍ଷରେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୱାନ୍ ତ ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଭେଳିକିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃପା କରି ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ରହସ୍ୟଟି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହେଉଛି କର୍ମ ସଂସ୍କାରମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଞ୍ଜ। ସେହି ସବୁ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ସହିତ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ସେହି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହିଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏକ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଓ ଏକ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରଠାରୁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଥା ଭିନ୍ନ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତେଣୁ ତା'ର ଯିବା ଆସିବା କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବୋଲି ଧରିନିଏ, ସେଇଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆରୋପ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପରି ଲାଗେ। ମନ କର୍ମର ଅଧୀନ। ସେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଥିବା ବା ଦେଖିଥିବା ନାନା ବିଷୟ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିଯାଏ ଓ ନୂଆରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହିପରି ନୂତନ ବିଷୟ, ଶରୀର, ଜୀବନ ଆଦି ପ୍ରତି ଅଭିନିବେଶ କରିବା ଫଳରେ ମନ ପୁରୁଣା ବା ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଏହିପରି ହେଉ ହେଉ ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶରୀର ଆଦୌ ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜର ପୂର୍ବ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବାର ନାମ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ହେ ଉଦାର ଉଦ୍ଧବ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବା ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରଖି ସେଇଥିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ଫଳରେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନୋରଥ କରି ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଦେହକୁ ଏହି ଦେହ ମୁଁ ଓ ଏହା ମୋର ଦେହ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ। ସ୍ୱପ୍ନ ବା ମନୋରଥରେ ମଜ୍ଜିଯାଇଥିବା ଜୀବ ଯେପରି ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନର ବା ପୂର୍ବ ମନୋରଥର ଶରୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଜୀବ ସେହିପରି ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶରୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଜୀବତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବୋଲି ଧରି ବସେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଖଣ୍ଡ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମନ ହିଁ ଏହିପରି ଭେଦବୁଦ୍ଧି ରଖେ। ତେଣୁ ମନ ହେଉଛି ଏହିପରି ଭେଦବୁଦ୍ଧିର ମୂଳ କାରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମନର ଆଶ୍ରୟରେ ରହନ୍ତି। ମନ ହିଁ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରେ। ମନ ହେତୁ ହିଁ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ, ସ୍ଥିତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ପରି ଲାଗେ। ଘରେ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ସେହିପରି ପରିବାରର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଘରକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେତୁ ମନ ସେହିପରି ଘଟାଇଥାଏ। ମନ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ନାନା ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦେବା ହେତୁ ଜୀବ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଘୂରିବୁଲେ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, କାଳର ଗତି ଏହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାହା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କାଳର ଗତି ଭିତରେ ଶରୀରର ଅନୁକ୍ଷଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିନାଶ ହୋଇଚାଲିଥାଏ। କାଳର ଗତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଏହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ଦୀପ ଶିଖାର, ନଦୀ ପ୍ରବାହର ଓ ବୃକ୍ଷରେ ଧରିଥିବା ଫଳର ଅବସ୍ଥା ଅନବରତ ବଦଳୁଥାଏ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆୟୁ ଅବସ୍ଥା ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଦଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ଦୀପର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖି ତାହା ସେହି ଏକା ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କହିବା, ନଦୀ ପ୍ରବାହର ଜଳ ଦେଖି ତାହା ପୂର୍ବର ସେହି ଜଳ ବୋଲି କହିବା ଓ ଭାବିବା ଯେଇପରି ଭୁଲ ବା ମିଥ୍ୟା। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ କଟାଉଥିବା ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ସେହି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିବା ବା କହିବା ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆତ୍ମା କୌଣସି କର୍ମବୀଜ ହେତୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ। ତାହାର ଜନ୍ମ ଓ ମରଣ ଅଛି ବୋଲି ଧରି ନେବାଟା ହିଁ ଏକ ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମା ଅମର। କାଠ ବା ଜାଳେଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରିଗଲେ ଅଗ୍ନି ଲିଭିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। କାଠ ଜଳିବା ଓ ଲିଭିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିର ତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଗର୍ଭାଧାନ, ଗର୍ଭାବୃଦ୍ଧି, ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିଶୋରାବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଶରୀରର ହିଁ ଏହିପରି 9ଟି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଜୀବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥା ଜୀବର ମନୋକଳ୍ପିତ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବାରୁ ଜୀବ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିବେକ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଏହିସବୁ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଦେଖି ପିତା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ପୁତ୍ର ଅନୁମାନ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନଥାଏ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆତ୍ମା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପାଉଥିବା ଶରୀର ନୁହେଁ। ସେ ଏଇଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ଅଟେ। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଅବସ୍ଥା ତଥା ସେହି ଉଦ୍ଭିଦର ଚରମ ପରିଗଣିତ ବା ତାହା ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଜ୍ଞାନୀଜନ ତାହାର ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଇପରି ବୃକ୍ଷଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଶରୀରର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଯାହାର କି ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପେ ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖଭୋଗକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେଇ ସେଥିପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୂରୁଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୂରୁଥିବା ଅବିବେକୀ ଜୀବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ଋଷିଲୋକ ଓ ଦେବଲୋକରେ, ରାଜସିକ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ମାନବୀ ଯୋନି ଓ ଅସୁର ଯୋନିରେ ତଥା ତାମସୀ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯୋନିରେ ପଡ଼େ। କେହି ନାଚୁଥିବା ଗାଉଥିବା ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଇପରି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ ବି ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଜୀବ ସେହିପରି ଶରୀରର ଗତିବିଧି ଦେଖି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହିସବୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ଓ ନିଜେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେହିସବୁକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଆଦିର ଜଳ ହଲିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ତଟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ବି ଯେଇପରି ହଲିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ବୁଲିଲେ ଆଖି ବୁଲିଲା ସହିତ ଆମ ଚାରିପାଖର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଯେଇପରି ବୁଲିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଅଥଚ ସେହିପରି ଦେଖାଯିବା ଓ ବୁଲିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଇପରି ମନରେ ଭାବୁଥିବା ତଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଦାର୍ଶାହ, ଆତ୍ମାର ବିଷୟାନୁଭୂତି ରୂପ ସଂସାର ବି ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ମୁକ୍ତ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆପଦ ବିପଦ ଯେଇପରି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଷୟ ସବୁ ସତ୍ୟ
ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଜୀବର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱରୂପ ସଂସାର ଚକ୍ର ସେହିପରି ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ବିଷୟ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ଭାବୁ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ବିବିଧ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବନା ଦୂର କରି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମାରେ କେବଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ମାୟା ମାତ୍ର। ଅସାଧୁ ପୁରୁଷ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉ, ଗାଳି ଓ ଅପମାନ ଦେଉ, ଉପହାସ କରୁ, ନିନ୍ଦା କରୁ, ମାରୁ ପିଟୁ, ବାନ୍ଧି ପକାଉ, ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଉ, ତୁମ ଉପରେ ଛେପ ପକାଉ, ପରିସ୍ରା କରିଦେଉ, ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁ, ଏହିପରିକି ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପଛେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ନ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେ ବିଚରା ଅଜ୍ଞାନୀ। ତାକୁ ପରମାର୍ଥ ଯେ କ'ଣ ତାହା ଆଦୌ ଜଣାନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କେବଳ ନିଜର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ସବୁ କଠିନ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କରେ ତିରସ୍କାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମାନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ମନେକରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ତାହା ଯେପରି ବୁଝିପାରିବି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯେପରି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରିବି, ମୋତେ ଏ କଥାଟି ସେହିପରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ୍, ପ୍ରକୃତି ତ ବଡ଼ ବଳବାନ। ତାହା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ଶାନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିପାରିବ? ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।